કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી જ્ઞાન સેતુની જે પરીક્ષા સેટની લેવામાં આવનાર છે તેમાં ગણિત વિષયના જે મિત્રો પ્રશ્નો છે એ પૂછાતા હોય છે। આપણે આ વિડીયોની અંદર તમારા ગણિત વિષયના સચોટ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનलने पण मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। मित्रों गणित विषयना प्रश्ननी बात करिए तो अहींया पहलो प्रश्न छे 1/3 टन बराबर खालिया किलोग्राम। आपणे ख्याल आवो जोईए कि 1 टन एटले केटला किलोग्राम, तो कि 1 टन एटले 1000 किलोग्राम थाय। तो 1/3 एटले कि अर्धो टन, तो अर्धो टन एटले कि 1000 ना अर्धा 500 थाय। तो अहींया मित्रों 1/3 टन एटले 500 किलोग्रामनी वात थई छे। बीजो प्रश्न है बळदगाडू अंदाजे 1 कलाक में 4 किलोमीटर अंतर कापे तो 10 किलोमीटर अंतर कापवा केटलो समय लागशे। हवे अहींया तमे जोई शको छो कि भाई 4 ने 4 तो कि 8 एटले कि 2 किलोमीटर थया अने 4 ना अर्धा केटला थाय तो 2, तो बीजा 2 करीए तो 8 ने 2 10 थई जाय। तो अर्धो कलाक पाछो गणीए तो 2 कलाक ने 30 मिनिटनो समय लागे। तो अहींया आपणो समय छे बी 2 कलाक ने 30 मिनिट। एना पछी एक ट्रेक्टर 1 कलाकना 20 किलोमीटरनी झड़पे गति करे छे तो 90 किलोमीटर अंतर कापवा माटे तेने केटलो समय लागशे। आम तमे सीधी रीते गणतरी मित्रों करो तो 20 गुणिया 8 करो बराबर, सॉरी 20 गुणिया मित्रों 4 करशो बराबर, 20 गुणिया 4 करो एटले 4 दू 8 एटले कि 80 थयुं। हवे अहींया मित्रों 80 थाय छे तो एटले कि 4 कलाक में 80 किलोमीटर अंतर कापे छे। हवे अहींया तमे जोई शको छो 20 किलोमीटर बराबर 1 कलाक में 20 किलोमीटर अंतर कापे तो 20 ना अर्धा 10 थाय। तो कि एटले कहेवानो मतलब 10 किलोमीटर अर्धा 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 कलाकनी अंदर अंतर कापशे, 30 मिनिटनी अंदर अंतर कापशे। तो अहींया आपणे 80 में 10 उमेरीए तो 90 थई जाय। तो मित्रों अहींया 90 नी वात करी छे एटले कि आ 4 कलाक तो आ छे अने 30 मिनिट बीजी छे एटले कि 4 कलाक ने 30 मिनिटनी अंदर अंतर काप्युं कहेवाय 90 किलोमीटर। तो आपणो जवाब आवशे 1। तेवी रीते चौथो प्रश्न छे एक बॉक्स में 15 किलोग्राम 500 ग्राम केरी छे अने बीजा बॉक्स में 18 किलो केरी छे। तो बंने बॉक्स में कुल केरीनुं वजन केटलुं थाय। हवे तमारे अहींया सरवाळो करवो पड़े कि भाई 15 किलो अने 18 किलो तो कि भाई 36 किलो थयुं अने 500 ग्राम बीजुं एटले कि 36 किलो अने 500 ग्राम वजन थशे। पांचमो प्रश्न है सफरजनना एक बॉक्स में 15 नंग है तो आवा 12 बॉक्स में कुल केटला सफरजन थाय। हवे एक बॉक्स की बात करी है तो 15 नंग तो 12 बॉक्स होय तो 15 गुणिया 12 करवा पड़े तो अहींया 180 मित्रों सफरजन थाय। छठो प्रश्न है 4380 ग्राम एटले कि अहींया मित्रों थशे 4 किलोग्राम अने सॉरी 4380 ग्राम की बात करी है एटले 4 किलोग्राम थशे बराबर अने 380 ग्राम थशे। अहींया मित्रों ऑप्शन एवो कोई आपेलो नथी परंतु आ रीते जवाब थशे बराबर 4 किलोग्राम अने 380 ग्राम बराबर। ये आपणो अहींया कोई ऑप्शन नथी। चाल आगळ जोईए। सातमું છે एक आबावाड़ी में 305 आबा होय तो आवी 15 वाड़ीओं में कुल केटला आबा हशे। तो मित्रों एक आबावाड़ी में 305 आंबा होय तो 15 आबा वाड़ीनी अंदर आपणे आबा गणवा होय तो 305 गुणिया 15 करवा पड़े। अहींया आपणो जवाब थशे 4575। आठमो है केरीना एक बॉक्स में 15 नंग समाय छे। शुं कहे छे कि भाई केरीना एक बॉक्सनी अंदर 15 नंग समाय छे। जो केरीना एक ढगला में 3000 केरीओ होय तो केटला बॉक्सनी जरूर पड़े। तो हवे सीधो ने सादो मित्रों आपणे करीए तो अहींया भागाकार करवो पड़े एटले कि 3000 भाग्या 15 करिए तो 15 दू 30 तो अहींया 200 आव्या। तो सीधी ज खबर पड़ी जशे कि 200 बॉक्सनी जरूर पड़शे। नवमो प्रश्न है जो आपणा घरे दर अठवाडिये 6 किलोग्राम केरी खवाय छे तो किलोग्राम खवाती होय तो 63 दिवस में केटली केरी खवाय। दर अठवाडिये मित्रों 6 किलोग्रामनी वात छे तो 63 गुणिया पहला तो आपणे भाग्या 7 करवा पड़े, एना अठवाडिया काढवा पड़े बराबर। एना उपरथी आपणे एनी ख्याल आवी जशे कि भाई केटला अठवाडिया थाय छे बराबर। तो 9 अठवाडिया थाय बराबर तो 9 गुणिया 6 तो 9 गुणिया 6 करो तो 9 6 54 तो 54 किलोग्राम केरी खवाय।
10મો પ્રશ્ન છે, જો 1 ટન બરાબર 1000 કિલોગ્રામ થાય તો 9 ટન બરાબર કેટલા કિલોગ્રામ? સીધું અને સાદું છે તો 900 થશે, બરાબર, 9000 કિલોગ્રામ થશે, બરાબર. 1 ટન બરાબર 1000 કિલોગ્રામ થાય તો 9 ટન બરાબર કેટલા કિલોગ્રામ થાય? તો 9000 કિલોગ્રામ થશે. ચાલો આગળ જોઈએ. 11મો છે, એક ટ્રેક્ટર એક ફેરામાં 4000 કિલોગ્રામ કેરીનું વહન કરતો હોય તો 16000 કિલોગ્રામ વહન કરવા માટે કેટલા ફેરા મારવા પડે? તો અહીંયા મિત્રો 4 ફેરા મારવા પડશે. 12મો મિત્રો પ્રશ્ન છે, 8 કરોડ એટલે 8000ની પાછળ કેટલા શૂન્ય લખવા પડે? હવે અહીંયા 8000ની વાત કરી છે તો આપણે કુલ 4 શૂન્ય લખશું તો મિત્રો આપણે 1 કરોડ થઈ જશે. અહીંયા 8000 એની પાછળ પાછા કેટલા? 4 શૂન્ય. હવે ગણો, એકમ, દશક, 100, 1000, 10000, લાખ, 10 લાખ અને કરોડ. થઈ ગયા 8 કરોડ. તો આપણે 8000ની પાછળ 4 શૂન્ય લખવા પડે. અને 8ની પાછળ કેટલા શૂન્ય આવે એ પણ યાદ રાખજો. તો તમે જોશો અહીંયા 7 શૂન્ય આવે છે. તો કરોડની પાછળ કેટલા શૂન્ય હોય? 7 શૂન્ય હોય. ખાસ મિત્રો યાદ રાખી લેવાનું. ચાલો 13મો પ્રશ્ન છે, કેસર કેરીનો 1 કિલોનો ભાવ છે 60 રૂપિયા હોય તો 360 રૂપિયાને કેટલા કિલોગ્રામ કેરી આવે? હવે મિત્રો 60 રૂપિયાની વાત કરી છે. કેસર કેરીનો 1 કિલોનો ભાવ 60 રૂપિયા છે તો 360 રૂપિયાની કેટલી કિલો કેરી આવશે? તો 360 ભાગ્યા આપણે કેટલા કરીશું? તો કે ભાઈ 360 ભાગ્યા આપણે 6 કરીશું તો છાયો છાયો 36 થાય, બરાબર. તો અહીંયા આવશે 6 કિલો. 6 કિલો છે એ મિત્રો આવશે. ચાલો આગળ જોઈશું. 14મો છે, રાજાપુરી કેરીનો 1 કિલોનો ભાવ 35 હોય તો 10 કિલોગ્રામ કેરી ખરીદવા કેટલા રૂપિયા જોઈએ? તો 350 રૂપિયા જોઈશે. 15મો પ્રશ્ન છે, નયન પાસે રૂપિયા 600 છે તો 1/4 ભાગના રૂપિયાની હાફૂસ કેરી ખરીદે છે. હવે 1/4 એટલે કે 600નો ચોથો ભાગ. હવે 600નો ચોથો ભાગ એટલે મિત્રો કેટલા થશે? મિત્રો અહીંયા થશે 150 થશે, બરાબર, 150. તો કેટલા રૂપિયાની કેરી ખરીદી? તો 150 રૂપિયાની કેરી ખરીદી. 6થું છે મિત્રો, કયા મૂળાક્ષરમાં સૌથી વધુ ખૂણાઓ રચાય છે? હવે અહીંયા જે મૂળાક્ષર આપેલા છે તેમાં એ મૂળાક્ષરમાં તમે જોશો વધુ ખૂણા રચાય છે. અહીંયા ઘડિયાળ આપેલી છે, 5:30 થઈ છે. જોઈને ખૂણાનો પ્રકાર કહો. હવે અહીંયા ખૂણો છે એ કયો બન્યો? લઘુકોણ બને છે, સીધો અને સિમ્પલ. 18. એક વિમાન સવારે 10:25 સુરતથી નીકળે છે અને 11:45 અમદાવાદ પહોંચે છે તો વિમાન કેટલો સમય અમદાવાદ પહોંચ્યું હશે? તો મિત્રો 11:45માંથી 10 પછી બાદ કરી દો એટલે કે 1:20 પહોંચ્યું હશે. હવે 19મો પ્રશ્ન આપણે ગણીએ કે ભાઈ આ જે ત્રિકોણ છે તેમાં આપેલા આકૃતિમાં કુલ કેટલા ત્રિકોણ છે? હવે અહીંયા આપણે ત્રિકોણની ગણતરી કરીએ તો 1, 2, 3 અને 4 અને એક મોટો ત્રિકોણ એટલે કુલ 5 ત્રિકોણ બન્યા કહેવાય. ચાલો આગળ જોઈએ. 20મો છે, કાટખૂણાના ખૂણાનો ત્રીજો ભાગ કેટલો થાય? કાટખૂણાના ખૂણાનો ત્રીજો ભાગની વાત કરી છે તો 30 થશે. ચાલો 21મો છે, બેટ શબ્દમાં કુલ કેટલા ખૂણાઓ હોય છે? તો મિત્રો બેટ શબ્દમાં કેટલા ખૂણાઓ છે બધામાં ગણવાના છે, બરાબર. તો ખૂણા થશે 7. 22. બપોરની રિસેસ 2:30 કઈ રીતે લખવામાં આવે છે? તો આપણે આ રીતે લખીશું. બપોર 12 વાગ્યા પછીનો સમય હોય બપોરે તો PM લખાય, 12 વાગ્યા પહેલાંનો સમય હોય તો AM લખાશે, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો 23મું છે, 5 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત 160 રૂપિયા છે તો 5 કિલોગ્રામના 1/4 ભાગની ચોખાની કુલ કિંમત કેટલા રૂપિયા થાય? જો અહીંયા શું કીધું છે? 5 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત 160 રૂપિયા છે તો 5 કિલોગ્રામના 1/4 ભાગના ચોખાની કિંમત કેટલી થાય? હવે મિત્રો 5 કિલોના 1/4 ભાગ આપણે ગોતવો પડશે, બરાબર, એટલે 1.25 કિલો જેવું થાય, બરાબર. એટલે કે 1 કિલોને 250 ગ્રામ થશે. તો આપણે પહેલાં તો 160 છે તો 160ના 5 કિલોનો ભાવ કાઢવો પડે, બરાબર. અને 1 કિલોનો ભાવ કાઢીએ તો અહીંયા થશે 5 1 5 2 5 તરી 15, બરાબર, 1 10 5 2 10 32 રૂપિયા ભાવ થયો. કેટલાનો? 1 કિલોનો. હવે 1 કિલોનો 32 હોય તો હવે 1/4 એટલે કે
250 ગ્રામનો કેટલો ભાવ? આપણે 32 ને પાછા 4 વડે ભાગવા પડે, બરાબર? એટલે 8 ચોક 32 થાય, તો 4 રૂપિયા ભાવ થયો, 8 રૂપિયા ભાવ થયો, બરાબર? કોનો? તો 250નો. તો 32માં 8 નાખી દો તો 40 રૂપિયા થયા. તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે 40 રૂપિયા, બરાબર? તો મિત્રો 40 રૂપિયા છે એ અહીંયા કિંમત થશે. 25મો પ્રશ્ન છે, 5 રૂપિયામાં 25 પૈસાના કેટલા સિક્કા મળશે? હવે 5 રૂપિયામાં 25 પૈસાની વાત કરી છે, તો ચાલો 5 રૂપિયામાં 25 પૈસાના કેટલા સિક્કા મળે? તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ 1 રૂપિયામાં 25 પૈસાના 4 સિક્કા થાય, તો 5 ચોક 20, તો 20 સિક્કા છે એ મિત્રો મળશે. એના પછી 26મો પ્રશ્ન છે, એક દિવસના 24 કલાક છે, તો દિવસનો 1/3 કેટલા કલાક થાય? હવે 24 કલાક હોય તો 1/3 એટલે અડધો કલાક, અડધો ભાગ એટલે કે 12 કલાક થાય. 27મો પ્રશ્ન છે, મગન દિવસના 6 કલાકે ઊંઘે છે, તો તે દિવસનો કેટલામો ભાગમાં ઊંઘે છે? બરાબર? મગન દિવસના 6 કલાક, 6 ચોક 24 એટલે કે 1/4 ભાગની અંદર મિત્રો ઊંઘતો હશે, બરાબર? 28મો પ્રશ્ન છે, પહેલી 4 અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય? પહેલી અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો પહેલી અવિભાજ્ય સંખ્યામાં 2, પછી 3, પછી મિત્રો 5 અને 7. હવે આનો સરવાળો કરવાનો વાત કરી છે, તો 2 અને 3 5, 5 10, 10 ને 17, તો 17 સંખ્યા થશે, જે આપણો જવાબ બી આવે છે. 29મો પ્રશ્ન છે, કઈ સંખ્યા 4, 6 અને 8નો અવયવી છે? હવે અવયવીની વાત કરી છે, તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ કઈ સંખ્યાની અંદર આ દરેક ઘડિયામાં આવતો હશે, બરાબર? તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 24 છે એ દરેક ઘડિયાની અંદર આવશે, બરાબર? તો અહીંયા આવશે 24. તો 24 છે એ એનો અવયવી કહેવાય, બરાબર? કોનો? 4, 6 અને 8નો. 30 નીચેનામાં પૈકી કઈ સંખ્યા 5નો અવયવી નથી? 5નો અવયવી નથી, તો મિત્રો અહીંયા 12 છે એ 5ના ઘડિયામાં આવતો નથી, એટલે એનો અવયવી નથી, બરાબર? 32 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યામાંથી 3 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા બાદ કરતાં કઈ સંખ્યા મળે? હવે 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ? તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ 9999. એમાંથી 3 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા, તો 3 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા હોય તો તે 100 છે. તો હવે આમાંથી બાદ કરવાના છે, બરાબર? તો અહીંયા મિત્રો આવશે 9899, 9899, એટલે કે ડી ઓપ્શન આપણો સાચો છે. 33મો પ્રશ્ન છે, 16ના અવયવમાં ખૂટતી સંખ્યા લખો. હવે 16ના અવયવોમાં ખૂટતી સંખ્યા પાછી અહીંયા લખવાની છે, તો કે ભાઈ 1 છે, 2 છે, 4, પછી 5, 5 નહીં આવે, 6, તો કે ભાઈ આવે છે કે ના આવે આપણે ગણવાનું છે, બરાબર? 6ના ઘડિયામાં 16 આવે છે? નથી આવતા. તો 7 નથી આવતા, તો 8, 8 દુ 16, તો અહીંયા ખૂટતી સંખ્યા 8 બની, તો આપણો જવાબ આવશે 8. આવી રીતે તમારે ગણતરી કરીને જવાબ લખવા પડશે, તો જ તમે સાચા નીવડશો. 34મો પ્રશ્ન છે, પાસા પરના અંકોમાં બેકી અંકો કયા કયા છે? હવે પાસા પરના અહીંયા મિત્રો અંકો છે, એમાં બેકી અંકો કયા કયા છે એની વાત કરી છે. તો બેકી એટલે કે 2, 4 અને 6 એ બેકી કહેવાય, બરાબર? તો બી ઓપ્શન સાચો છે. 36મો પ્રશ્ન છે, 2.2 વત્તા 2.02 વત્તા 2.002. હવે આનો સરવાળો કરવાનો વાત કરી છે, તો પહેલાં તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ 2, 2, 2 એટલે કે 6 થાય છે, બરાબર? તો હવે 6 તો આવી ગયા, તો અહીં ઓપ્શન જ એક છે 6નો, તો 6.222, જવાબ સીધો જ આવી જશે. 37મો પ્રશ્ન છે, 0.75ને સાદા પૂર્ણાંકમાં કઈ રીતે લખાય? હવે મિત્રો 0.75 એને સાદા અપૂર્ણાંકમાં આપણે લખવા હોય તો એને 3/4 એવું લખી શકાય, બરાબર? ચાલો 38મું છે, 4.1/3નું દશાંશ સ્વરૂપ કયું છે? હવે દશાંશ સ્વરૂપ આપણે લખવાનું છે, તો કે ભાઈ 4 દુ 8 થાય, બરાબર? એટલે કે અહીં અડધો ભાગ એટલે કે 4.5 કરી સીધા જ કરી દેવાય, 4.5, બરાબર? એ દશાંશ પૂર્ણાંક કહેવાય. 39મું છે, 200 ગ્રામના 1/10ના 1/55 કેટલા થાય? હવે 200 ગ્રામના 1/10 પાછા ગણવાના, બરાબર? અને એના પાસે 1/55 ગણવાની વાત કરી છે, એટલે અહીંયા 20 થશે, બરાબર? અને એના 1/55ની વાત કરી છે, તો 5 ચોક 20 એટલે 4 ગ્રામ થાય, બરાબર? અહીંયા 4 ગ્રામ આવશે. 40મો પ્રશ્ન છે, 5 મીટર અને 5 સેમી એટલે કેટલા મીટર? 5 મીટર અને 5 સેમી, તો અહીંયા મિત્રો થશે 5.05 મીટર.
41 નીચેનામાંથી કયું સાચું નથી? તો ભાઈ 150 સેમી બરાબર 1.5 મીટર વાત કરી છે, બરાબર. 1000 પૈસા એટલે કે 10 રૂપિયાની વાત કરી છે, અને 500 મીટર એટલે 5 કિલોમીટર. તો આ છે એ યોગ્ય નથી, સી ઓપ્શન. 42મો છે, મગરનું હૃદય 1 મિનિટમાં 60 વખત ધબકે છે, તો 1 કલાકમાં તેનું હૃદય કેટલી વખત ધબકતું હશે? હવે 1 મિનિટની વાત કરી છે, તો 1 મિનિટમાં જો 60 હોય તો 1 કલાકમાં 3600 વખત ધબકશે, બરાબર. 60 ગુણ્યા 6 આપણે 60 કરવા પડે, 6 36. 43 આપેલ લંબચોરસ બગીચાની ફરતે 1 મીટરના ₹20 લેખે વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો થાય? હવે એક લંબચોરસ બગીચોની ફરતે 1 મીટર આપણે ₹1 મીટરના ₹20 તો વાડ કરવાનો ખર્ચ. લંબચોરસ છે એનું કોઈ આપ્યું નથી કે આટલા કિલોમીટર આટલો મીટર વાડ કરવાની છે, તો અહીંયા આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો અશક્ય છે, કારણ કે એનું કોઈ લંબાઈ આપી નથી. ભાવ આપ્યો છે, બરાબર, પણ કેટલા લંબચોરસ છે, મીટર છે અથવા સેમી છે એ આપેલું નથી, એટલે આપણે અહીંયા આને સ્કીપ કરશું. 44મો પ્રશ્ન છે, કૃપા 2024ની સાલના ફેબ્રુઆરી માસમાં દરરોજના 5 લીટર પ્રમાણે દૂધ ખરીદે છે, તો તેણે ફેબ્રુઆરી માસમાં કુલ કેટલું દૂધ ખરીદ્યું હશે? હવે કૃપા 2024ના સાલમાં ફેબ્રુઆરી માસમાં દરરોજના 5 લીટર. હવે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 2024માં લીપ વર્ષ હતું, એટલે કે 29 દિવસ હતા, તો 29 ગુણ્યા 5 કરવા પડે. તો 29 ગુણ્યા 5 કરો તો 9 × 5 = 45, બરાબર. 5 × 10, 10 ને 4, 145 લીટર થાય. તો અહીંયા જવાબ આવશે આપણો સી, 145 લીટર. ચાલો હવે આગળ જોઈશું. 45મો પ્રશ્ન છે, એક શાળામાં દરરોજના 10 લીટર દૂધ વપરાય છે, તો જાન્યુઆરી, માર્ચ અને મે મહિનામાં કેટલું દૂધ વપરાયું હશે? હવે આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ જાન્યુઆરીમાં 31 દિવસ હોય, માર્ચમાં તો એમાં 31 હોય, અને મે તો એમાં પણ 31 દિવસ હોય. તો મિત્રો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો જાન્યુઆરીના 31, માર્ચના 31 અને મેના 31. તો 31 ગુણ્યા આપણે 3 કરવા પડે, તો 3 × 3 અને 3 × 9 એટલે કે 93 થયા દિવસો. તો અહીંયા 10 લીટરની વાત કરી છે, એટલે આપણે એક પાછળ મીંડો મૂકી દઈએ તો 930 લીટર દૂધ થયું. 46મો પ્રશ્ન છે, એક ચોકીની કિંમત ₹0.75 હોય, અને અહીંયા એક ચોપડીની વાત કરી છે, બરાબર, અને પેન્સિલની કિંમત છે એ મિત્રો 1.50 હોય, તો 2 ચોક અને 2 પેન્સિલ, બરાબર, અહીંયા ચોક છે, ચોકી નહીં પરંતુ ચોક, તો 2 ચોક અને 2 પેન્સિલની કુલ કિંમત કેટલી થાય? તો આપણે 0.75 ને 2 વડે ગુણી દઈશું, અને 1.5 છે એને આપણે 2 વડે ગુણી દઈશું, તો એનો જવાબ આપણને અહીંયા મળી જશે, બરાબર. ચાલો હવે આગળ જોઈશું. 47મો પ્રશ્ન છે, 3.3 + 3.03 + 3.003. તો હવે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ 3 3 3 એટલે કે 9.333 જવાબ આવશે. 48મો પ્રશ્ન છે, 4 મીટર 5 સેમી એટલે કેટલા મીટર થાય? તો મિત્રો 4 મીટર અને 5 સેમી એટલે કે 4.5 મીટર થશે, બરાબર, આપણો જવાબ. હા, આગળ જોઈશું. 49મો પ્રશ્ન છે, એક કેળાની કિંમત 1.5 હોય તો 1/3 ડઝન કેળાની કિંમત કેટલી થાય? 1/3 ડઝન એટલે કે મિત્રો 6 કેળા થયા. ડઝનની વાત કરી છે, બરાબર, એટલે કે અડધો, એક ડઝન પૂરું નથી, એક ડઝનમાં 12 આવે, એટલે કે અડધા ડઝનમાં 6 કેળા આવે. તો એક કેળાની મિત્રો 1.5 કિંમત હોય તો આપણે 6 કેળાની કિંમત શોધવી પડે. તો એક તો 6 કેળાના ₹6 થયા, અને ઉપર 5, 6 × 5 = 30, એટલે ₹3 બીજા થયા, એટલે કે ₹9 છે એ મિત્રો કિંમત થશે. એના પછી 50મો પ્રશ્ન છે, ₹5 ને પૈસામાં ફેરવતા કેટલા પૈસા થશે? આ ₹5 મિત્રો પૈસામાં આપણે ફેરવા હોય તો ₹1 100 પૈસા થાય, તો 5ના 500 પૈસા થશે. તો આવી રીતે તમારા પ્રશ્નો છે મિત્રો તમારી પરીક્ષામાં આવી શકશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.